Hello kids, my name is Miss Morsarya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. So today what are we going to do? We are going to revise our chapter number 3, that is My Body. But before we do that, we are going to have a quick revision of our last session in which we revised the chapter number 2, that is My Family. આપણે લોકોએ last session માં શું કર્યું હતું? In the last session we revised My Family. So what are the concepts which we learned in that? કયા concepts learn કર્યા આપણે એમાં? We learned all about our family and we learned about family in general. So what did we learn? We learned about what is family. So what do you mean by family? The people who live with us, જે આપણી સાથે રહેતા હોય. The people who takes care of us, જે આપણું ધ્યાન રાખતા હોય. People who look after our needs, આપણી વસ્તુઓ પૂરી પાડતા હોય. અને જે આપણને લવ કરતા હોય ઈ લોકો આપણી શું થાય? Family કહેવાય, right? So the people who live with us, takes care of us, look after us and loves us are called our family. Now what are the family members? Number 1 is parents. Parents means આપણા મમ્મા પાપા. મમ્મી અને પાપાને સાથે જો બોલાવવા હોય તો તમે શું કહેશો? You will call them parents, right? Then siblings. So siblings એટલે શું થાય? આપણા સગા ભાઈ બહેન હોય એને શું કહેવાય? એને siblings કહેવાય, right? And the next is uncle. So parents ના brother હોય એને uncle કહેવાય, right? મમ્માના પાપાના જે ભાઈ હોય એ uncle થાય, right? And the partner of our parents sibling is called your uncle. તમારા ફઈના હસબન્ડ હોય કે માસીના હસબન્ડ હોય એને uncle કહી શકો છો, right? Then who is aunt? Sister of your parent is called your aunt. તમારી પેરેન્ટ્સ ના સિસ્ટર જે છે એને તમે aunt કહી શકો છો, right? અને partner of your uncle, તમારા uncle ના partner હોય, તમારા uncle ના life partner હોય એને બી તમે aunt કહી શકો છો. So and what do we mean by cousin? ઈ uncle અને aunt ના જે children છે, જે છોકરાઓ છે એને તમે શું કહેશો? Cousins કહેશો. And what do you mean by grandparents? Parents of our parents are called grandparents. એટલે કે આપણા મમ્મી પપ્પાના જે મમ્મી પપ્પા હોય, that is દાદા દાદી and નાના નાની, ઈ આપણા grandparents કહેવાય. દાદા અને નાના હોય એને grandfather કહેવાય અને દાદી અને નાની હોય એને grandmother કહેવાય. I hope you are all clear with the relationships by now. Then we learned about the types of family. How many types of family are there? There are 3 types of family. Number 1 is small family. Number 1 is small family. Number 2 is large family. Number 2 is large family. Number 3 is joint family. Now આપણને બધાએ એમાં members એ જોયા. Small family માં કયા members હતા? Yes, there were 2 members, parents and their children. એટલે પેરેન્ટ્સ અને એના ચિલ્ડ્રન સાથે રહેતા હોય એને શું કહેવાય? સ્મોલ ફેમિલી કહેવાય. Then in large family who were the members included? Large family માં કયા family members included હતા? Think and tell. In large family, members such as parents, their children, uncle, aunt and cousins were involved. એટલે કે પેરેન્ટ્સ, એના છોકરાઓ, અંકલ, આંટ અને એના છોકરાઓ જે ફેમિલીમાં રહેતા હોય એને કઈ ફેમિલી કહેવાય? એને લાર્જ ફેમિલી કહેવાય, right? Then in the last one, that is joint one, એમાં કયા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે? પેરેન્ટ્સ, children, uncle, aunt, cousins as well as grandparents જ્યારે સાથે રહેતા હોય ત્યારે એ ફેમિલીને joint family કહેવાશે, right? So we learned the types of family and in the last we also learned how to behave, how to take care of your family members. So how can we do that? Whenever you are dealing with a family member, what you need to do is તમારે એની સાથે બહુ પ્યારથી વાત કરવાની છે, either it is small or મોટું હોય કે નાનું હોય, right? So તમારા બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે તમે લવથી અને રિસ્પેક્ટથી વાત કરશો, કોઈ સાથે ખરાબ રીતે વાત કરશો નહીં, ભલે મોટા હોય કે નાના હોય, right? And then you will help them. જ્યારે કોઈને કાંઈ હેલ્પની જરૂર હોય, કોઈને ઠીક ન હોય તો you will take care of them and as well as that તમે એમની હેલ્પ બી કરશો, right? So that are the things which we learned in chapter number 2's revision session. Now today
we are going to start the revision of chapter number 3, that is my body. Now દેવાંશી દીદીએ તમને લોકોને શીખડાવ્યું જ છે, right, that body is made up of many different body parts. Body parts એટલે શું થાય? head એક body part છે, hand એક body part છે, stomach એક body part છે, this is also a body part. હવે આ બધું ભેગું થયું છે ત્યારે શું બન્યું છે? body બન્યું છે, right? other than that it is not possible. So body is made up of different body parts. હવે body parts નું બીજું નામ શું શીખડાવ્યું છે દીદીએ તમને? remember? do you remember? think. okay, body parts are also known as organs. body part ને બીજું શું નામ છે? organs છે. now what is the main learning of this chapter is કે શું શીખડાવવા માંગે છે કે each body part is different. બધા body part જે છે એ different છે, બધાયનું કામ એ શું છે? અલગ છે. આઈઝ નું કામ જોવાનું છે, નોઝ નું કામ સ્મેલ કરવાનું છે, ઇયર્સ નું કામ સાંભળવાનું છે. સો બધાનું કામ શું છે? અલગ છે, રાઈટ? બટ અને બધાનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ અલગ છે, રાઈટ? સો એમ કે ચલો નાક નહીં હોય તો ચાલશે, વાંધો નહીં આવે, એવું પોસિબલ થાય? નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? તમને નોઝની એ જરૂર છે, આઈઝની એ જરૂર છે, ઇયર્સની એ જરૂર છે, બધા બોડી પાર્ટની ક્યાંક રિક્વાયરમેન્ટ છે જ. સો all the body parts which are in our body are different but all of them are important. એવું નથી કે આનું ઓછું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, આનું વધારે છે, રાઈટ? બધા બોડી પાર્ટ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ બધા બોડી પાર્ટ આપણને અલગ કામ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? hands help us to hold things. તમને હેન્ડની હેલ્પથી તમે વસ્તુઓ પકડી શકો છો, આઈઝના હેલ્પથી તમે જોઈ શકો છો, લેગ્સના હેલ્પથી યુ કેન વોક, રાઈટ? નીઝના હેલ્પથી તમે જેમ વોક કરો છો તો એ બેન્ડિંગ જે થાય છે ઇટ ઇઝ પોસિબલ બીકોઝ ઓફ અવર નીઝ. નહીં તો તમે આમ વોક કરો તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. યુ વિલ વોક લાઈક ધીસ, રાઈટ? સો એવરી બોડી પાર્ટ હેઝ અ સ્પેશિયલ રોલ ટુ પ્લે. એવરી બોડી પાર્ટનો એક સ્પેશિયલ રોલ છે જેને પ્લે કરવાનું છે, એનું કામ કરવાનું છે, રાઈટ? ફિંગર્સ નો તો તમે પેન્સિલ પકડીને કઈ વોક કરી શકત? નો. તમે વસ્તુઓ પકડી શકત? નો, રાઈટ? સો બધા બોડી પાર્ટ્સ જે છે એ ડિફરન્ટ છે બટ બધા જ બોડી પાર્ટ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે because of that those body parts we can function our day to day life. આપણે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફ કેરી આઉટ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? now we are going to see sense organs, but before we do that, what is the meaning of sense organ? Sense organs are the organs which connect us to the outer environment. એવા બોડી પાર્ટ જે આપણને બહારના એન્વાયરમેન્ટથી કનેક્ટ કરતા હોય ઇન વન વે ઓર અધર, એને કયા ઓર્ગન્સ કહેવાય? સેન્સ ઓર્ગન્સ કહેવાય, રાઈટ? હવે સ્ટમકમાં તો ફૂડ અંદર જાય છે તો એ બહારના એન્વાયરમેન્ટથી આપણને કનેક્ટ નથી કરતું, પણ એવા બોડી પાર્ટ્સ જે બહારના એન્વાયરમેન્ટથી આપણને કનેક્ટ કરતા હોય એને શું કહેવાય? એને સેન્સ ઓર્ગન્સ કહેવાય. નાઉ there are 5 sense organs. which are they? number 1 is eyes, number 1 is eyes, number 2 is ears જે છે e, number 3 nose, number 4 mouth and number 5 skin. so આ એવા ઓર્ગન્સ છે જે આપણને ડિરેક્ટલી બહારના વર્લ્ડથી કનેક્ટ કરે છે. how? let us see that. eyes helps us to see. આંખ છે આપણી આંખ છે એ આપણને બ્યુટીફુલ વર્લ્ડ જે છે એ જોવામાં હેલ્પ કરે છે, ડાયરેક્ટલી આપણને બહારના વર્લ્ડથી કનેક્ટ કરે છે, રાઈટ? then with the help of ears you can listen to different sound. દીદીનો અવાજ તમને અત્યારે આવે છે, that is because of your ears. તમે દીદી સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો, that is because તમે મને જોવો છો, તમે મને સાંભળો છો, રાઈટ? સો ઇયર્સના હેલ્પથી તમે સાંભળી શકો છો, બહારનું મ્યુઝિક કનેક્ટ થાય, મજા આવે, રાઈટ? તમને અંદરથી મ્યુઝિક તમને ગમતું હોય એવું વાગે તો. સો ઇયર્સ કનેક્ટ અસ ટુ ધ આઉટર વર્લ્ડ, બીજાના અવાજથી કનેક્ટ કરે છે, બીજા ડિફરન્ટ અવાજથી કનેક્ટ કરે છે. દેન નોઝ. સો હાઉ nose helps us to breathe. એ તો આપણને બધાને ખબર જ છે, but it also helps us to smell things, right? સારી સ્મેલ આવતી હોય તો આપણને બહુ મજા આવે, રાઈટ? કોઈ કે બહુ ફાઇન પરફ્યુમ લગાવ્યું હોય તો તમને મજા આવી જશે, તમે યુ વિલ ફીલ વેરી હેપી. બટ કોઈ એમ ગંદી કઈ સ્મેલ આવતી હોય તો હાઉ વિલ યુ ફીલ? બેડ, રાઈટ? તમને મજા નહીં આવે.
સો whenever a bad smell is coming, તમારો મૂડ તરત ખરાબ થઈ જાય છે, બટ whenever a smell comes which is very good, તો તમારો મૂડ સારો થઈ જશે, રાઈટ? સો in that manner nose connects us to the outer world. So which is the next one? Mouth. So mouth માં tongue, especially tongue જ. So how tongue helps us to be a sense organ? Okay, so તમે લોકોને ઘણીવાર ઈચ્છા થાય કે મને આ ફૂડ ખાવું છે, ઓલું ફૂડ ખાવું છે, તમે સેડ થઈ જાઓ, તમને એકદમ ટેસ્ટી ખાવાનું નો ભાવે એવું કંઈ બનાવ્યું હોય મમ્માએ તો કેમ એવું થાય છે? કેમ કે આપણી ટંગમાં એ ખાવાનો ટેસ્ટ આવે છે. જો તમને ડિફરન્ટ વસ્તુઓનો ટેસ્ટ આવે તો તમારી ભાવતી વસ્તુ હોય તો યુ ગેટ વેરી મચ હેપી, રાઈટ? પણ તમને ન ભાવતું હોય તો તમે શું થઈ જાઓ? સેડ થઈ જાઓ. તો એ રીતે તમારા મોઢામાં બહારનું ખાવાનું, બહારની વસ્તુઓનો જે ટેસ્ટ આવે છે, બહારનું ખાવાનું ઇન ધ સેન્સ કે આઉટર એન્વાયરમેન્ટ, બહારનું એટલે હોટેલનું નહીં, ઓકે? સો ખાવાનો જે ટેસ્ટ આવે છે that is because of our tongue. So tongue is also connecting us to the outer environment. Then the last one is skin. So how skin is a sense organ? Okay, so students, તમે લોકોને ગરમ કંઈ અડી જાય તો તમને આમ તરત એવું ફીલ થાય, રાઈટ? સો ગરમ છે કે ઠંડુ છે કાંઈ વસ્તુ, એ તમે જો ટચ કરો છો તો તમને ખબર પડી જાય છે. નહીં, કોઈ પર્સન તમને ટચ કરે છે, કોઈ પર્સન તમને વાલ કરે છે, તમારા મમ્મા તમને વાલ કરે છે, તો તમને તરત ખબર પડી જાય. સો વી આર સેન્સિટિવ ટુ ટચ. તો સ્કિન એવો ઓર્ગન છે જેને આપણે ટચ કરી શકીએ છીએ, એને હોટ અને કોલ્ડ ફિલિંગની ખબર પડે છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો connecting us to the outer world, right? Now you need to take care that no stranger touches you. કોઈ અજાયનું માણસ તમને ટચ કરવું જોઈએ નહીં. Only the people who are in your family, like your mother and father and your siblings and everyone. કોઈ બહારનું માણસ તમને ટચ કરવું જોઈએ નહીં. You should not allow them. તમારે સ્ટ્રેન્જર પાસે જવાનું નહીં. કોઈ સ્ટ્રેન્જર તમને બોલાવે, તમને કાંઈ આપે કરે તો you should not take that and you should not let them touch you. So please remember that thing, okay? And another thing which you need to remember is skin જે છે, આપણી સ્કિન છે એ હેડથી લઈને ટો સુધી. ટો મીન્સ લેગ્સમાં જે ફિંગર્સ જેવી વસ્તુ હોય એને ટોસ કહેવાય, રાઈટ? સો હેડ ટુ લઈને ટો સુધી આપણી સ્કિન તો છે જ. સો સ્કિન ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઓર્ગન ઓફ ધ હ્યુમન બોડી. સ્કિન એક લાર્જેસ્ટ વસ્તુ છે, ઓર્ગન છે એ જે હ્યુમન બોડીમાં હોય છે. સો ઇફ સમવન આસ્ક યુ કે વિચ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઓર્ગન ઇન ધ બોડી, what you will say? You can say skin is the largest organ of the human body, right? So these are the things which we are supposed to learn in our chapter number 3. Now Didi is going to show you one video with the help of which you can understand all the body parts nice, right? But before we do that, let us revise our body parts. This is our head. આટલો પોર્શન જે છે એ હેડ છે. હેડની અંદર we have eyes, ears, nose, mouth, hair, right? Then this is our neck. આટલો પોર્શન જે છે, આ જે પોર્શન છે એને neck કહેવાય. હવે neck is the portion which is connected our head to our body. આપણું head છે અને બોડી સાથે જે કનેક્ટ કરતું હોય એ પોર્શનને શું કહેવાય? neck કહેવાય, right? Here we have ears as well which helps us to listen. Then these are shoulders. With the help of shoulders you can move your hands up and down, right? These are our hands, right? આ આપણા શું છે? hands છે. Then these are fingers. What are these? These are fingers, right? Then this is stomach. જ્યાં તમે ફૂડ ખાઓ છો એ ક્યાં જાય છે? It goes in your tummy, it goes in your stomach. Then we have two legs છે આપણી પાસે which helps us to walk, જે આપણને ચાલવા માટે હેલ્પ કરે છે. And then we have feet, જે સૌથી બોટમ એરિયા છે, જે લેગ્સનો જે નીચે પંજા જેવું હોય, જેમ આ હાથમાં છે એવી રીતે જે પગમાં હોય એને શું કહેવાય? ફૂટ કહેવાય, રાઈટ? બે હોય તો ફૂટ કહેવાય, એક હોય તો ફીટ કહેવાય, રાઈટ? હવે એમાં જે ફિંગર્સ જેવી વસ્તુ છે એને શું કહેવાય? ટોસ કહેવાય. સો these are our body parts which you need to remember, right? Now we are going to watch a video with the help of which you can remember it well અને તમને લોકોને આઈડિયા બી આવી જાય. So let's move forward to that. So kids, here you can see a human body. તમે એક મેલની હ્યુમન બોડી જોવો છો. Now as I said earlier, તમને લોકોને અલગ અલગ બોડી પાર્ટ્સ હોય છે and every body part plays a
ડિફરન્ટ રોલ, બધાનો રોલ અલગ છે અને બધાનું ઇમ્પોર્ટન્સ બી અલગ છે, રાઈટ. યુ ઓલ નો એવરી બોડી પાર્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ટોપ, એકદમ ઉપરથી આપણે લોકો સ્ટાર્ટ કરશું. સો ફર્સ્ટ એરો સેઝ દેટ ઇઝ હેડ. જો જ્યાં એરો છે એ શું છે? હેડ છે. હેડ મીન્સ માથું, રાઈટ. ધેન ધ બોડી પાર્ટ વિચ ઇઝ કનેક્ટિંગ અવર હેડ ટુ અવર બોડી, આપણા બોડીના સાથે જે હેડને કનેક્ટ કરે છે એ બોડી પાર્ટ છે. સો વિચ ઇઝ દેટ? સેકન્ડ એરો નેક બતાવે છે, રાઈટ. દેન ઓન ધ લેફ્ટ સાઈડ યુ કેન સી શોલ્ડર્સ છે. શોલ્ડર્સથી આપણા હાથ કનેક્ટેડ છે અને આપણો હાથ પ્રોપરલી મૂવ થઈ શકે છે, રાઈટ. દેન યુ કેન સી ફ્રન્ટમાં દેટ ઇઝ ચેસ્ટ. ચેસ્ટ છે, ત્યાંથી આપણે બ્રીધિંગ અપ એન્ડ ડાઉન કરી, યુ કેન સી દેટ, રાઈટ. દેન એબડોમેન મીન્સ સ્ટમક, આપણું જે સ્ટમક હોય એને એબડોમેન કહેવાય. ના વોટ એવર યુ ઈટ, તમે જે બી કાંઈ વસ્તુ ખાવ છો એ ક્યાં જાય છે? ઇટ ડાયરેક્ટલી ગોઝ ઇન ટુ યોર સ્ટમક, એ તમારા સ્ટમકમાં જાય છે, રાઈટ. સો જે મિડલ પાર્ટ હોય આપણો, વચ્ચેનો ઉપરનો પાર્ટ હોય એને હેડ કહેવાય, રાઈટ. અને જે વચ્ચે ચેસ્ટથી લઈને ટોર્સો દેટ ઇઝ સ્ટમક સુધીનો પાર્ટ હોય એને ટોર્સો કહેવાય, રાઈટ. ચેસ્ટથી લઈને સ્ટમક સુધીનો પાર્ટ જે છે એને ટોર્સો કહેવાય. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટોર્સો. સો આઈ હોપ તમને લોકોને ખબર પડતી હોય. નાવ યુ કેન સી દેટ અપર લેગ, જે અપર પાર્ટ ઓફ ધ લેગ છે, જે આપણા પગનો સૌથી ઉપરનો એરિયા છે એને શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ થાઈઝ, રાઈટ. એને શું કહેવાય? થાઈઝ કહેવાય. દેન નીચે તો સૌથી તમે લોકો જોઈ શકો છો દેટ ઇઝ ફૂટ. તો આપણે બે પગ હોય તો એને શું કહીએ છીએ? ફૂટ કહીએ છીએ. એક હોય તો શું કહેવાય? ફીટ કહેવાય. અને તમે જુઓ છો નાની 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 ફિંગર્સ જેવું છે આપણા પગમાં, એને શું કહેશું આપણે? ટોસ કહેશું, રાઈટ. નાવ દીદી ઇઝ મૂવિંગ ધ બોડી, સો યુ કેન સી ઓલ ધ થિંગ્સ, રાઈટ. પાછળ જે છે, જે બેક એરિયા છે, આપણો જે વાસો છે એને શું કહેવાય? બેક કહેવાય. અને આપણી કમરનો ભાગ છે એને વેસ્ટ કહેવાય. સો ધીસ ઇઝ અ હ્યુમન બોડી. આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધ બોડી પાર્ટ્સ. તમને લોકોને બધા બોડી પાર્ટ્સ ખબર પડી ગયા હોય એવું દીદી હોપ કરે છે. ફેસમાં તમે લોકો જોઈ શકો છો ધેર આર 2 આઈસ વિચ હેલ્પ્સ અસ ટુ સી. ફેસ ઉપર, હેડ ઉપર તમે જોઈ શકો છો 2 આઈસ છે, 2 આંખ છે, જેની હેલ્પથી વી કેન સી થિંગ્સ, રાઈટ. એન્ડ દેન યુ કેન સી અ નોઝ વિચ હેલ્પ્સ યુ ટુ સ્મેલ થિંગ્સ. દેન વી કેન સી અ માઉથ, માઉથના હેલ્પથી તમે ફૂડ ખાઓ છો, બોલી શકો છો. એન્ડ દેન દેર આર 2 ઇયર્સ વિચ હેલ્પ્સ યુ ટુ લિસન. એન્ડ હેન્ડમાં તમે જોઈ શકો છો કે નીચે ફિંગર્સ આપેલી છે. હાઉ મેની ફિંગર્સ આર ધેર? ધેર આર 10 fingers. So this is a human body with different parts and each body parts have a different role. So I hope you can understand the body parts and the importance of them. Now we are going to see a PPT with the help of which you can understand the chapter well. So let's move forward to that.
Okay, students. So now you have watched that video and a PPT as well, in which you are thorough with chapter number 3. તમે હવે chapter number 3 થી એકદમ thorough થઈ ગયા હશો. Now Didi is going to explain you the homework, in which what you are going to do is તમને દીદી એક લિંક મોકલશે જે ગૂગલ ફોર્મમાં જશે, જેમાં તમારી એક્ઝામ લેવાની છે એકચ્યુઅલી. સો એ ગૂગલ ફોર્મમાં જે ક્વેશ્ચન્સ હશે એ તમારી પેપર સ્ટાઇલની અકોર્ડિંગલી જ હશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિલ બી ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન, સેકન્ડ વિલ બી ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, થર્ડ વિલ બી મેચ ધ ફોલોઈંગ, ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ એન્ડ શોર્ટ આન્સર્સ. તો એવી રીતે જ આખું પેપર ક્વેશ્ચન વર્કશીટ સેટ કરેલી છે. જેવું તમારું પેપર હશે, સો યુ કેન પ્રેક્ટિસ, અને તમને જ્યારે એક્ઝામ દેવાની હોય ત્યારે પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. So I am going to send along you a link in which you have to submit your homework, right? So this was our session of today. Until we meet again, what we will say? We are going to say bye.